Good morning, children. Today, let us study about our central government, civics lesson, unit 2. Okay, the central government is the Supreme Court, Supreme government in our country. That means, as we know, we have two systems of government. One is central government and another one is state government. Let us study about central government this lesson. The headquarters of the central government is at New Delhi, as we know. Yes or no? Article means Chatta Pirivugal 52 to 78 in part 5th of the Indian Constitution deals with the Union Executive. The makers of the Indian Constitution, by giving due recognition to the vastness and plural character of our nation, have provided a federal arrangement for her governance. The central government consists of three organs. What are the three organs? Union Executive, Union Legislature and Union Judiciary. These are the three organs: Executive, Legislature and Judiciary. What is the Tamil meaning for these three? Executive means Seyarkulu. Legislature means Sattam Yetrum Thurai. Judiciary is a Needi Thurai. Okay, children. And the Union Executive consists of President, Vice President, Council of Ministers headed by Prime Minister, and the Attorney General of India. Who is this Attorney General? The Supreme Court Judge. So, one of the Supreme Court judge also will be there in the Union Executive. And Union Executive la yaarla irpa modalla President irparu, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, and then Attorney General. இவங்கெல்லாம் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ். நெக்ஸ்ட் இஸ் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர். லெஜிஸ்லேச்சரில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க? 2 ஹவுசஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம்? லோக்சபா அண்டு ராஜ்யசபா. இந்த லோக்சபா மெம்பர்ஸும் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸும் கலந்தவங்க தான் என்னது? பார்லிமெண்ட். இந்த பார்லிமெண்ட் தான் என்னது? யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர். ஓகே சில்ட்ரன், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 houses, namely Rajya Sabha and Lok Sabha. The Union Judiciary consists of the Supreme Court of India. யூனியன் ஜுடிஷியரியில் என்ன இருக்கும்? கோர்ட்டு இல்லையா? உச்ச நீதிமன்றம் தமிழில். ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவை பற்றி படிக்க போகிறோம். யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவில் ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கா? த பிரசிடெண்ட். ஹீ இஸ் த நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி. அவர் தான் நாட்டினுடைய முதல் சிட்டிசன். இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன்ஷிப் யாருக்கு? பிரசிடெண்ட்டுக்கு, இந்தியாவோட பிரசிடெண்ட்டுக்கு. The chief executive of the Indian Union is the President. He is designated as the first citizen of India. He is the supreme commander of the armed forces. இவருக்கு என்னெல்லாம் பதவி கொடுத்துருக்காங்க? இவர் தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கும் சுப்ரீம் கமாண்டர். Then the President is also constitutional head of the Union Executive. According to Article 53 of the Constitution, the executive power of the Union shall be vested in the President. எல்லா executive power மொத்தமாக யார் கையில் இருக்குது? President, which shall be exercised by him directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. ஓகே, இப்போ ஒரு பிரசிடெண்ட், இந்தியாவில் பிரசிடெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அவருக்கு சில பல குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? ஃபஸ்ட்டு, ஹீ ஷுட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன். செகண்ட் குவாலிஃபிகேஷன், ஹீ மஸ்ட் ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஏஜ் ஆஃப் 35 years. செகண்ட் குவாலிஃபிகேஷன். And third qualification, he must not hold any office or profit under any union government or state government or local government. எந்த இப்போ பிரசிடெண்ட்டாக நிற்கிறார் அப்படின்னா, பிரசிடெண்ட் கண்டஸ்டண்ட்டாக நிற்கிறார் அப்படின்னா எந்த வேலையிலையுமே இவர் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்திருந்தால் அவர் என்ன செய்யணும்? ரிசைன் பண்ணிடணும், வெக்கேட் பண்ணிடணும் அந்த போஸ்ட்டை. He should have the other qualification required to become a member of the Lok Sabha. இவருக்கு லோக்சபா மெம்பர் ஆகிறதுக்கு உள்ள தகுதி எல்லாமே இருக்கணும். அடுத்த குவாலிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட்டு, ஹிஸ் ஆர் ஹர் நேம் ஷுட் பி ப்ரப்போஸ்டு பை அட்லீஸ்ட்
10 electors இவரை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணணும், இவரை பிரசிடெண்ட் ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 electors, அப்புறம் செகண்ட்லி இன்னொரு 10 electors. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவரை ப்ரப்போஸ் பண்ணாதான் அவர் என்ன செய்ய முடியும், நிற்க முடியும். The president cannot be a member of parliament or of state legislature. If he is a member of any legislature, his seat will be deemed to have been vacated on the date she assumes the office of the president. These are the qualification to become the president of India. Okay children, once again, first citizen, he must be a citizen of India, and he has to complete 35 years of age, and he should not hold any office or profit, and he has to have the qualification to be a Lok Sabha member. Okay children, next, it is a well known fact that the president of India resides at ராஷ்டிரபதி. அவர் எங்கே தங்குறாரு? டெல்லியில் ராஷ்டிரபதி பவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் அவரோட ஆஃபீஸ், வீடு எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய ஒரு இடம், அதில் தான் அவர் தங்குறாரு. அது தவிர்த்து அவருக்கு 2 சவுத்துலேயும் நார்த்துலேயும் இன்னும் 2 இடங்களில், ஒன்று ஷிம்லாவில், இன்னொன்று ஹைதராபாத்தில் ராஷ்டிரபதி நிலையம். அடுத்தது இன்னொன்று என்னது, ஷிம்லாவில் இருக்கிறது வந்து என்ன பில்டிங், ஓகே நம்ம படிக்கலாம். ரிட்ரீட் பில்டிங் வந்து ஷிம்லாவில் இருக்குது, retreat building. Okay children, it is a well known fact that the president of India resides at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The residence and the office of the president located in the same building. However, he has 2 other offices. This is general knowledge, தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். Office cum residence where he conducts office at least once a year. They are retreat building at Shimla and Rashtrapati Nilayam at Hyderabad. These locations, one in north and other one in south, symbolize the unity of the country and unity of the diverse cultures of the people. Okay children, then so 3 houses are there for the president. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த பிரசிடெண்ட் இந்த 2 இடத்துலையும், எங்கள் டெல்லி இல்லாமல் ஷிம்லாலையும் ஹைதராபாத்லேயும் வந்து டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அங்கே தங்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் எலெக்ஷன். எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க பிரசிடெண்ட்டை? த பிரசிடெண்ட் இஸ் செலக்டட் பை அன் எலக்டோரல் காலேஜ் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரொபோஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட். இந்த பிரசிடெண்ட்டை நம்ம வந்து எடுக்க மாட்டோம், பீப்புள் வந்து டைரெக்டாக எலெக்ட் பண்ண மாட்டோம். த பிரசிடெண்ட் இஸ் இன்டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை த எலக்டோரல் காலேஜ். வாட் யூ மீன் பை எலக்டோரல் காலேஜ்? எலக்டோரல் காலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த எலக்டோரல் காலேஜ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் த ஹவுசஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட். ராஜ்யசபா லோக்சபா மெம்பர்ஸ் அங்கே இருப்பாங்க. அப்புறம் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி, டெல்லியில் உள்ளவங்களும் புதுச்சேரியில் உள்ள மெம்பர்ஸும் அதில் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் செலக்டட் அஸ் த பிரசிடென்ட் ஹேஸ் டு டேக் எ பிளெட்ஜ் ஓத் ஆஃபீஸ் பிஃபோர் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த பிரசிடெண்ட் மட்டும் ஓத், அதாவது பிளெட்ஜ் எடுக்கும்போது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவருக்கு முன்னாடி தான் எடுப்பார், மற்றவங்கெல்லாம் இல்லை. The president is elected for a term of 5 years. நாட்டில் பிரசிடெண்ட், வைஸ் பிரசிடெண்ட், பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு எலெக்ஷன்? 5 இயர்ஸ்க்கு ஒருக்க எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே சில்ட்ரன், இனி அவருடைய பிரசிடெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆர்டிகிள் 77 அவர் அதை பற்றி சொல்லுது, அவருடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரை பற்றி சொல்லுது. He appoints the prime minister. ஆஃப்டர் த எலெக்ஷன் பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் மக்கள் ஓட்டு போட்டு எடுப்போம். எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அவங்கள நாமினேட் பண்ணுறது யார், அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட். ஓகே சில்ட்ரன், and he appoints the prime minister and the council of minister, distributing portfolios to them on the advice of the prime minister. What do you mean by portfolios? Portfolios na department, health and hygiene department, education department, அந்த மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு மினிஸ்டருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அலாட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அலாட் பண்ணுவார், பிரசிடெண்ட் வந்து அதை நாமினேட் பண்ணுவார். ஹீ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மேக்கிங் அ வைட் வெரைட்டி ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். அடுத்தது நிறைய அப்பாயின்மெண்ட் தான் இவர் பண்ணுறது, அதுதான் அவருடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர். என்ன யாரையெல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, முதல்ல பிரைம் மினிஸ்டரு, அப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர், அப்புறம் கவர்னர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் and other judges of the Supreme Court and high courts, the Attorney General, the Comptroller and Auditor General, the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the Chairman and the members of the Union Public Service Commission, ambassadors and high court commissioners to other countries.
அவருடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா ஹை அத்தாரிட்டிஸ், கவர்னர்ஸு, ஜட்ஜஸ்ஸு, அட்டார்னி ஜென்ரல், எலெக்ஷன் கமிஷனர், இந்த மாதிரி எல்லா ஹை அத்தாரிட்டிஸையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி. ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் இதுதான், எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ். பிரசிடெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் என்னென்னா எல்லா ஹை அத்தாரிட்டிஸ், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா எல்லாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட்டோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் his legislative powers. he சட்டசபையில் பார்லிமெண்ட்டில் இவருக்கு என்ன வேலை, இவருக்கு என்ன பவர் இருக்குது? he inaugurates the session of the parliament by addressing it after the general election and also at the beginning of the first session each year. எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே என்ன செய்வார்? பார்லிமெண்ட்டு, பிரைம் மினிஸ்டர், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்ன செய்வார்? அட்ரஸ் பண்ணுவார். இனாக்ரேட் பண்ணுறது அவரோட வேலை. அடுத்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபஸ்ட்டு செஷன், ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கை வந்து இது ஆரம்பிக்கிறது இவர் தான். தென் திஸ் அட்ரஸ் இஸ் எசென்ஷியல் ஐடென்டிக்கல் இன் நேச்சர் டு எ ஸ்பீச் ஃப்ரம் த்ரோன். இது வந்து அவருடைய பேச்சில் ஃபஸ்ட்டு எலெக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த செஷனை இனாக்ரேட் பண்ணுறது அவருடைய பேச்சின் மூலமாக நடக்கும். பேச்சின் மூலமானா என்னது? ஹி அட்ரஸ். த பிரசிடென்ட் சம்மன்ஸ் பார்லிமெண்ட் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் இன் இயர். ஒரு வருஷத்துக்கு 2 தடவையாவது பார்லிமெண்ட்டை கூட்டுற வேலை யாருக்கு? கூட்டுறதுன்னா என்னது? எல்லாரையும் கலெக்ட் பண்ணுறது, மெம்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி பார்லிமெண்ட்டை நடத்துறது பிரசிடெண்ட்டோட வேலை. ஓகே சில்ட்ரன், இதுதான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர். அடுத்தது ஹி மே சென்ட் மெசேஜஸ். அவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வராத சமயத்தில் 2 ஹவுஸுக்கும், லோக்சபாவுக்கும் ராஜ்யசபாவுக்கும் என்ன செய்வாங்க? ஏதாவது பில் பெண்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா மெசேஜ் அனுப்புவார். He may send messages to either house of the parliament with respect to a bill or pending in the house. All bills passed by the parliament become laws of acts only after. என்ன பில்லு வந்து 2 பார்லிமெண்ட்டில் 2 ஹவுசஸ்லையும் வந்து எனாக்ட் பண்ணாலும் கடைசியாக ஆஃப்டர் கெட்டிங் ஹிஸ் அசன்ட். வாட் யூ மீன் பை அசன்ட்? அவருடைய சிக்னேச்சர் இல்லாமல் அது என்ன ஆகாது? லாவாக மாறாது. கடைசியாக அவருடைய சிக்னேச்சர் இருந்தால் தான் இட் வில் பிகம் அ லா. Money bill cannot be introduced in the parliament without his approval. The president terminates the sessions of both or any of the houses of the parliament. பார்லிமெண்ட்டு ஒரு வேளை டிஸார்டர் இருக்கும்போது அதை என்ன பண்ணலாம்? டெர்மினேட் பண்ணலாம். அண்ட் ஹீ கேன் ஈவன் டிசால்வ், கலைச்சிடலாம். அஸ் லோக்சபா பிஃபோர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் என்ன? லோக்சபாவோட டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் என்ன? 5 years. எக்ஸ்பைரி டேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆட்சி சரியில்லை, பிரச்சனை, பயங்கர டிஸார்டர், குழப்பங்கள் அப்படின்னா உடனே அவர் என்ன செய்யலாம்? அந்த பிரசிடென்ட் ஹேஸ் த பவர் டு டிசால்வ், கலைக்கிறதுக்கு பவர் இருக்குது. ஹீ நாமினேட்ஸ் 12 person. அடுத்தது என்ன பவர் இருக்குது அவருக்குன்னா 12 persons. They have to excellent in literature, science, sports, art, எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 12 persons-ஐ செலக்ட் பண்ணி ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் பண்ணுவார். அதே மாதிரி லோக்சபாவில் 2 ஆங்கிலோ இந்தியன் மெம்பர்ஸை என்ன செய்வாங்க? நாமினேட் பண்ணுவார். யார்? பிரசிடெண்ட். இஃப் இன் இஸ் ஒப்பீனியன் தட் கம்யூனிட்டி இஸ் inadequate represented in the house. These are the legislative powers. Okay children, என்ன செய்வார்? இனாக்ரேட் பண்ணுறது, அட்ரஸ் பண்ணுறது, வருஷத்துக்கு 2 தடவை கூட்ட சொல்கிறது, என்னது சம்மன்ஸ் பண்ணுறது, கூட்டுறது, பாராளுமன்றத்தை கூட்டுறது. இதே மாதிரி என்ன செய்யணும்? மெசேஜ் கொடுக்கணும் 2 பேருக்கும். ஏதாவது பில் பெண்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னா மெசேஜ் அனுப்புறது. அதே மாதிரி சிக்னேச்சர், ஒரு பில்லை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சிக்னேச்சர் கொடுக்கறது. 12 மெம்பர்ஸை ராஜ்யசபாவுக்கும் 2 ஆங்கிலோ இந்தியன் மெம்பர்ஸை லோக்சபாவுக்கும் நாமினேட் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட்டோட என்ன பவர்? லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ். Okay children, next let us know about the financial power. Annual budget of the central government is presented before the Lok Sabha by the Union Finance Minister only with the permission of the President. President-ஓட permission இல்லாமல் annual budget தாக்கல் பண்ண முடியாது. He causes to be laid before the parliament the annual finance settlement. The union budget-ஐ அவர் முன்னாடி தான் தாக்கல் பண்ணணும். The Constitution of India places the contingency fund-னு ஒரு ஃபண்ட் இருக்கும் இந்தியாவில். அந்த ஃபண்டை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது யாரோடது வேலை? பிரசிடெண்ட்டோட வேலை. No demand for grant can be made except in his recommendation. எந்த கண்ட்ரியாவது, எந்த ஸ்டேட்டாவது
பணம் கேட்டாங்க, கிராண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா இந்த இது வந்து பிரசிடெண்ட் மூலமாக தான் எல்லாமே நடக்கும். He can make advances out of the contingency fund of India to meet any unexpected திடீர் செலவுகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு இவர் தான் ஃபண்டில் இருந்து என்ன செய்ய முடியும், பணம் எடுக்க முடியும். He constitute a finance commission after every 5 years. 5 வருஷத்துக்கு இவருக்குன்னு ஒரு கமிஷன் இருக்கும், ஃபினான்ஸ் கமிஷன். 5 வருஷத்துக்கு இவர் ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த கமிஷனும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜுடிஷியல் பவர். ஆர்டிகல் 72 confers on the president power to grant pardon. நீதித்துறையில் இவருக்கு என்ன பவர் இருக்குது அப்படின்னா, யாருக்காவது ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் கொடுத்து ஆயுள் தண்டனையோ இல்லை தூக்கு தண்டனையோ இந்த ஏதாவது வகையான தண்டனை கொடுத்தா அந்த பர்சன் பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க, பெட்டிஷன் அனுப்புவாங்க, மர்சி கருணை மனு அனுப்புவாங்க, மர்சி பெட்டிஷன். அப்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவர் அதை படிச்சுட்டு ஒருவேளை அவருக்கு விருப்பமானால் அவருக்கு என்ன பவர் இருக்குது, கிராண்ட் பாடன் மன்னிப்பு கொடுக்கலாம், அல்லது அந்த இதை வந்து ரிப்ரைஸ் பண்ணலாம், அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை குறைக்கலாம், கூட்டலாம், இல்லை ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுறலாம். அந்த மாதிரி அவருக்கு என்ன இருக்குது, பவர் இருக்குது. கம்யூட் த சென்டென்ஸ் ஆஃப் எனி பர்சன் கன்விக்டட் ஆஃப் எனி ஆஃபெக்ஸ். ஆயுள் தண்டனையை தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றலாம், ஆயுள் தண்டனையை இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்கலாம். இந்த மாதிரி நீதித்துறையில் the president has the power. Okay children, next let us know about the financial power. Annual budget. Next is military power. Article 53 lays down that the supreme command of the defense force, இவர் தானே supreme command நம்ம படிச்சிருக்கோம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரில், of the union shall be vested in the president and the executive thereof shall be regulated by law. சட்டப்படி மிலிட்ரியில் இவர் தான் ஹெட்டு, சட்டப்படி என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் இவர் வந்து என்ன செய்வார், சொல்லுவார். நெக்ஸ்ட் இஸ் diplomatic power. The president appoints Indian diplomat to other countries and receives foreign diplomats posted to India. The ambassador designate becomes ambassador after calling on the president and presenting his credentials. All treaties and agreements with foreign states are entered into in the name of president. இந்த பிரசிடெண்ட்டு என்ன செய்கிறார், நம்ம நாட்டில் இருந்து நிறைய டிப்ளமேட்ஸை வேறு நாட்டுக்கு அனுப்புகிறதும், வேறு நாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வரக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸை ரிசீவ் பண்ணுறதும் பிரசிடெண்ட்டோட வேலை. நாட் ஓன்லி டிப்ளமேட்ஸ், அம்பாசடர் தூதுவர்களை அனுப்புவாங்க. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டோட தூதுவர்கள் இருப்பாங்க. அந்த வேலையெல்லாம் யார் பார்க்குறது, in the name of president. அதே மாதிரி வாட் எவர் த ட்ரீட்டிஸ், ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இருந்தோ ஸ்டேட்டில் இருந்தோ என்ன ஏதாவது ட்ரீட்டிஸ், என்ன ட்ரீட்டிஸ்னால் என்ன, ஏதாவது ஹெல்ப்பு சப்போர்ட்டு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அது ரிட்டன் மெத்தடில் தான் நடக்கும். அந்த ட்ரீட்டிஸ் யாரோட நேமில் வரும் அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டோட நேமில் தான் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு போய் எல்லாம் பிரிச்செடுத்து இது சரி பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் எமர்ஜென்சி பவர். த பிரசிடெண்ட் ஹேஸ் பின் எம்பவர்ட் பை த கான்ஸ்டியூஷன் டு ப்ரொக்ளைம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி அண்டர் ஆர்டிகல் 352, state emergency under the article 356, financial emergency under article 362. So there are 3 types of emergency: national emergency, state emergency and financial பண நெருக்கடி எமர்ஜென்சி. இந்த 3 எமர்ஜென்சியும் நாட்டில் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் யாருக்கு இது எம்பவர் அப்படின்னா இந்த பிரசிடெண்ட் தான். 3 எமர்ஜென்சியும் டிக்ளேர் பண்ணுறது பிரசிடெண்ட் தான். Kerala and Punjab are the states where the president's rule was imposed for maximum number of times. அதாவது சில ஸ்டேட்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஆளுங்கட்சி வந்து சரியில்லாமல் திறமை இல்லாமல் கலைச்சிருவாங்க. அந்த டைமில் கவர்னர் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் பிரசிடெண்ட்டுக்கு. அப்போ பிரசிடெண்ட் என்ன சொல்லுவார், இந்த நேம் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் கவர்னரு ஒரு 6 மாதத்துக்கு அதை ரூல் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு பிரசிடென்ஷியல் ரூல். அதுக்கு பேர் என்ன, பிரசிடென்ஷியல் ரூல். தட் இஸ் ஆல்சோ another எமர்ஜென்சி. ரிமூவல் ஆஃப் பிரசிடெண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ண முடியும்? சப்போஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து நம்பிக்கை துரோகம் செய்கிறாரு, இம்பீச்மெண்ட்னா நம்பிக்கை துரோகம். நம்ம நாட்டு சில ரகசியங்களை மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுத்துட்றது, இல்லை நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்கிறது, நம்ம நாட்டு சட்டத்திட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கும்போது நிறைய பார்லிமெண்ட்டில் மெஜாரிட்டி ஓட்டு இருந்தால் அவரை என்ன பண்ணிடலாம், ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அல்லது அவரை என்ன செய்யலாம், வேண்டாம் நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்க விரும்பலை அப்படின்னு ரெசிக்னேஷனை சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு கொடுத்துடணும் பிரசிடெண்ட். அப்போது அதுக்கப்புறம்
அந்த இடத்துல வைஸ் பிரசிடெண்ட் இவருடைய பதவியை 6 மாத காலம் இருப்பாங்க. அந்த 6 மாதத்துக்குள்ளே 6 மந்த்ஸுக்குள்ளே வேறு பிரசிடெண்ட் எடுப்பாங்க. இன்னொன்று இறப்பின் நோக்கமாக பிரசிடெண்ட்டோடைய பிளேஸ் வந்து வேக்கண்ட் ஆகும்போது வைஸ் பிரசிடெண்ட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட். The president may be writing under his hand, addressed to the vice president. Addressing to the vice president, not chief justice, vice president ku அவர் letter submit பண்ணனும். Resign his office. The president may, for violation of the constitution, he removed from office by impeachment in the manner provided article 61. The impeachment action can be brought about in the form of resolution in either house of the parliament. It must be supported by not less than 1/4 of the total strength of the house for its introduction. The president shall, in spite of the conclusion of his term, continue to hold office until his successor enter upon his office. ஆஃபீஸ் வர்ற வரைக்கும் அல்லது 5 வருஷம் கழிச்சும் அடுத்த பிரசிடெண்ட் எலெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இவர் என்ன செய்யலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் நோ அபவுட் த வைஸ் பிரசிடெண்ட். பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷனோ, பிரசிடெண்ட்டை எப்படி எடுக்கிறாங்களோ, பிரசிடெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பொறுப்போ அது எல்லாமே என்ன வைஸ் பிரசிடெண்ட் இருக்கும். த வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆக்குபைஸ் த செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் த கண்ட்ரி. He is accorded and ranked next to the president in the official warrant of presidents. This office is modeled on the, அதாவது நம்ம இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் அப்படின்ற இதை வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து பிரசிடெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் 2 போஸ்ட்டுமே அமெரிக்காவை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம். 63 of the constitution provides for a vice president of India. This office has been created to maintain the political continuity of the state. அதாவது நம்ம நாட்டில் அரசியல் கண்டினியூட்டிக்காக இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் அப்படின்ற போஸ்ட் இருக்கு. ஏன்னா சப்போஸ் பிரசிடெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்த நிரப்புறதுக்காக வைஸ் பிரசிடெண்ட். குவாலிஃபிகேஷன் ஆர் சேம். என்ன ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டுக்கு பார்த்தோமோ அந்த சேம். He should be a citizen and he must complete the age of 35 and he should not hold any office or profit and he should be qualified for ராஜ்யசபா. அவர் பிரசிடெண்ட் வந்து லோக்சபா, வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ராஜ்யசபா. ஏன்னா இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் தான் ராஜ்யசபாவுக்கு ஹெட், எக்ஸ் அஃபிஷியோ சேர்மன். சரியா? ஸோ ஹீ ஷுட் ஹாவ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிகமிங் எ மெம்பர் ஆஃப் ராஜ்யசபா. எலெக்ஷன் அதே மாதிரி தான். எலக்டரல் காலேஜ் ஆர்டிகல் 66. த வைஸ் பிரசிடெண்ட் லைக் த பிரசிடெண்ட் எலெக்டட் not directed by the people but by the method of indirect election. The term of office of the vice president is 5 years. His office may terminate earlier than the fixed term either by resignation, death or by removal. சாவு எதுனா வந்து இருக்கலாம் இல்லையா? he is eligible for re-election. திருப்பி 2வது வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு பிரசிடெண்ட் மாதிரி வைஸ் பிரசிடெண்ட் 2வது எலெக்ஷனுக்கு எலிஜிபிள் ஆகலாம். till the deputy chairman of Rajya Sabha can perform the duties of the chairman of the Rajya Sabha. He is the vice president is the chairman of the Rajya Sabha. If the post of president and vice president lie vacant, பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை இந்தியாவில் அப்படின்னா அந்த இடத்துல Chief Justice of India works as President. This situation happened in 1969 when Chief Justice M. Hidayatullah was appointed as the President of India. India President Hidayatullah வந்து காலமானதுக்கப்புறம் இந்த Chief Justice of India தான் அந்த போஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணார். 6 மந்த்ஸுக்கு தான். அதுக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை எலெக்ட் பண்ணிடணும். த வைஸ் பிரசிடெண்ட் மே பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் ஹிஸ் ஆஃபீஸ் பை அ ரெசல்யூஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by both the houses of the people. A resolution for this purpose may be moved only after a notice at least a minimum 14 days have been given of such an intention. அதாவது அந்த ரெசல்யூஷன் ரிமூவ் அவரை மாற்றணும் அப்படின்னா 14 டேஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த நோட்டீஸை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கணும். பிரசிடெண்ட்டையோ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டையோ மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு, ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எல்லாருக்கும் 14 டேஸ்க்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்கணும். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடெண்ட். வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட வேலை என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. He is the head of the Rajya Sabha. He regulates the proceeding of the Rajya Sabha. He decides order of the Rajya Sabha. He decides the admissibility of the resolution or question. Question கேட்பாங்க இல்லையா, ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்காரவங்க இல்லையா, கொஸ்டின்லாம் கேட்கும்போது அந்த கேள்வி நேரத்தை என்ன பண்ணுறது, அட்மிசிபிலிட்டி பண்ணுறது இவரோட வேலை. ஹீ சஸ்பெண்ட்ஸ் அண்ட் அட்ஜார்ன்ஸ் த ஹவுஸ். அதாவது சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை அட்ஜார்ன் பண்ணுறதோ எல்லாமே எப்போ இந்த டைம் ஆஃப் கிரேவ் டிஸார்டர், சத்தம் போடுவாங்க, குழப்பம் நடக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் இல்லையா, அந்த டைமில் அதை தள்ளி வைக்கிறதோ சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ இவரோட டியூட்டி, வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட டியூட்டி. எந்த ஹவுஸு? ராஜ்யசபா. When President is unable to discharge his duties due to illness or absence from the country, he attends to the functions of the President for a maximum period of 6 months, as I taught you. According to Article 100 of the Constitution, the Vice President can only cast his vote when there is a tie over the bill in the Rajya Sabha. It means that there is need for one vote only to pass the bill. No member can have any right to oppose his decision. அதாவது ராஜ்யசபாவில் தீர்மானம் எடுக்கும்போது அந்த தீர்மானத்தில் ஓட்டு போடுவாங்க. அந்த ஓட்டு ரெண்டுமே மெஜாரிட்டி இல்லாமல் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது, ஒரே ஒரு ஓட்டு தேவைப்படும் போது இந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் என்ன செய்வார், அந்த பில்லுக்கு மேலே, பில்லுனா சட்டம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு பில்லு எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த பில்லில் அவர் ஓட்டு போடுவார். ஆனால் யாரும் அவரை இதுக்கு போடுங்க அதுக்கு போடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு, அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவருடைய டிசிஷன் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது. அவர் யாருக்கு போடுறாரோ போட்டுப்பார். ஓகேயா, அந்த ஒரு ஓட்டு தான் அவருக்கு. நெக்ஸ்ட் let us know about Prime Minister. இப்போ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவில் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டு, செகண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது யார் இருக்கா? பிரைம் மினிஸ்டரும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் இருக்காங்க. Article 74 says there shall be a council of ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. The post of Prime Minister of India has adopted the Westminster model of constitutional democracy. அதாவது இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்ற அந்த இதை போஸ்ட்டை நம்ம யார்கிட்ட இருந்து எடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னா, ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் இருந்து, அங்கேருந்து அவங்கள பார்த்து நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுறோம். The post of Prime Minister of India has adopted. The Parliament of England is situated in Westminster. அதனால் அவங்க வெஸ்ட்மினிஸ்டர் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. So it is called Westminster Parliament. The leader of the Who is the Prime Minister of India? The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. அப்போ யார்? Leader of the majority party. The other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. On the advice of the Prime Minister. If no party commands absolute majority to the Lok Sabha, the President can summon the leader of the party, any party, who in his opinion can manage to form a ministry. Suppose எந்த பார்ட்டிக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பிரசிடெண்ட் அவருக்கு தெரிஞ்ச அவருடைய டிசிஷனில் யார் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எந்த கட்சி லீடராவது அவர் என்ன செய்யலாம், கூப்பிடலாம். தட் இஸ் வாட் President can summon the leader of any party who in his opinion can manage to form a ministry. The President administers to the ministers the oath, that means pledge of office and the secrecy. அந்த பிரசிடெண்ட் என்ன செய்வார், பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட்டுக்கு முன்னாடி பிளெட்ஜ் எடுத்துகிட்டு நாட்டில் உள்ள எல்லா சீக்ரெட்டையும் பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பிளெட்ஜ் எடுக்கணும். Who then? A person who is not a member of the parliament can be appointed as a minister, but he has to get himself elected to the parliament within 6 months. Ministers are individually as well as collectively in the parliament members. Prime Minister, the council of ministers தான் என்னது responsible for Lok Sabha. Okay children, next let us know about the duties and the functions of the Prime Minister. It is one of the detailed answer. Prime Ministerோட வேலை என்ன நமக்கு தெரியும், ஏற்கனவே Prime Minister தான் எல்லாமே பார்க்குறாரு. ஓகேயா, the Prime Minister decides the rank of his ministers and distributes various departments.
ஒவ்வொரு மினிஸ்டருக்கும் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குறன்றதை பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பார்த்துப்பார். பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட்ஸ் த டேட்ஸ் அண்ட் அஜெண்டா ஆஃப் த மீட்டிங். ஒவ்வொரு தடவையும் எப்போ மீட்டிங் போடணும், எந்த டேட்டில் மீட்டிங் போடணும், என்ன அஜெண்டா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் இன்ஃபார்மலி கன்சல்ட்ஸ் 2 or 3 of his senior colleagues when he does not convene a cabinet meeting. கேபினெட் மீட்டிங்கை கூட்டலை அப்படின்னா அவர் என்ன செய்யலாம், 2-3 சீனியர் மினிஸ்டருங்களை கன்சல்ட் பண்ணி சட்டத்திட்டங்களை எல்லா டிசிஷனையும் எடுக்கலாம். த பிரைம் மினிஸ்டர் சூப்பர்வைசஸ் த ஒர்க் ஆஃப் வேரியஸ் மினிஸ்டர்ஸ். எல்லா மினிஸ்டர்களுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய வேலை என்ன செய்கிறாங்க, எப்படி செய்கிறாங்க, எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க. To converse to the President all decisions of the Council of Ministers connecting to the government of the affairs, the Union and the proposals for legislation. என்ன செய்வார், to converse to the President-ஓட என்ன செய்வார், கன்வர்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா டிசிஷன்ஸும் கனெக்டிங் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் த அஃபேர்ஸ், எல்லா விஷயங்கள்லாம் என்னெல்லாம் யூனியன் ப்ரப்போசல்ஸ் ஃபார் லெஜிஸ்லேஷன் எல்லாமே பிரசிடெண்ட்டோட மீட் பண்ணி என்ன செய்வாங்க, எடுப்பார் எல்லாத்தையும். த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்ட்ஸ் அஸ் த லிங்க் பிட்வீன் பிரசிடெண்ட் அண்ட் கவுன்சில். கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கும் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் லிங்காக யார் இருப்பான், பிரைம் மினிஸ்டர். பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் அண்ட் சீஃப் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. அவர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லையா. ஆஸ் த லீடர் ஆஃப் த நேஷன் த பிரைம் மினிஸ்டர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அவர் நேஷன் அட் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல். எல்லா உலகத்தில் என்னெல்லாம் நம்ம சேர்ந்துருக்கோமோ, சார்க் மாநாடு, அப்புறம் காமன்வெல்த் நாடு, அப்புறம் G8 மாநாடு, நிறைய நம்ம சேர்ந்துருக்குறோம். வில் ஸ்டடி லேட்டர். ஓகே, அந்த எல்லா மீட்டிங்க்கும் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் போவார். ஓகே children, these are the duties and functions of the prime minister. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவில் கடைசியாக யார் இருக்கா அப்படின்னா the council of ministers. After the elections, the president of India on the advice of the prime minister appoints the council of ministers. The constitution of India restricts கட்டுப்படுத்தும் the number of the council of ministers including the prime minister to 15% of the total member of the Lok Sabha. இப்போ இந்த மினிஸ்டர்ஸ் 3 divided into 3 categories. எப்படி அப்படின்னா கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம நாட்டில், மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் இருக்காங்க, அப்புறம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டெபுட்டி. அப்படின்னா சில மினிஸ்டருங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட் இருப்பாங்க. எப்படி பிரசிடெண்ட்டுக்கு வைஸ் பிரசிடெண்ட் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி பெரிய பெரிய மினிஸ்டருங்களுக்கு டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்றவங்க இருப்பாங்க. லெட் அஸ் நோ அபவுட் த கேபினெட். கேபினெட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அன் இன்ஃபார்மல் பாடி. அங்கே யார் இருப்பா, சீனியர் மினிஸ்டர், ரொம்ப ரொம்ப பழமையான நிறைய வருஷம் அரசியல் இருந்தவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. ஹூ ஃபார்ம் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, நம்மளுடைய ஆட்சியில் நிறைய விஷயங்களை பிரைம் மினிஸ்டர், பிரசிடெண்ட் இவங்களோட சேர்ந்து தான் டிசிஷன் எடுப்பாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆர் டேக்கன் பை த கேபினெட் சச் அஸ் டிஃபென்ஸ், ஃபினான்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஹோம். நெக்ஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். எல்லா ஸ்டேட்லேயும் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க தான் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட். தீஸ் மினிஸ்டர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் த கவுன்சில். தே ஆர் ஆல்சோ இன் த சார்ஜ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரீஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், பட் தே டு நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் த மீட்டிங் ஆஃப் த cabinet unless they invited to do so. Next, deputy minister. They are the lowest ranked ministers in the cabinet. They assist either the ministers of cabinet or state in the performance of the duties entrusted to them. Okay children, last we will study about attorney general also will be there in the executive. That we will study about attorney general. We will study in next video. Okay children, okay, let us start with this executive powers of the country or executive, union executive we have studied. Let us study the union legislature next video. Okay children.